प्यारे बच्चों, अज असी जमात 7वीं दे पाठ तीसरे बारे गल करांगे, जिहदे क आपां अज कुछ हिस्सा ही पढ़ांगे। अगली वीडियो विच नैक्सट पार्ट इहदा पढ़िया जाऊगा। सो पहला हिस्सा पाठ का नाम है सरीरक ढांचा अते इस दीयां करूपियां। बच्चों, तुसीं जाणदे हो कि बहुत सारे जिहड़े पशु ते जीव ने वो 4 लत्तां वाले हुंदे हन, पर जो मनुख है उसका शरीर केवल 2 लत्तां दे भार ही खड़ा होने वाला हुंदा है। अगलियां 2 लत्तां दी थां इस दीयां 2 बाहां हुंदियां हन। मनुख नूं यह 2 लत्तां दे भार खड़ा होने वाला ढांचा हज़ारां लखां साल की कुदरती तब्दीली तो बाद मिलिया है। जिवें कि तुसीं पहलां भी जाणदे हो, तुसीं पढ़दे भी हो कि जो मनुख है वह पहलां बांदर हुंदा सी। भावें सोध हुंदी रही है समय समय ते, पर यह हुण तक ये मन्निया गया सी भी हौली हौली डिवैलपमेंट हुंदी 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 मनुख 2 पैरां ते चलण लग्या सी। सो आपां अगे गल करदे हां बच्चों कि सरीरक ढांचे तो भाव की है। सरीरक ढांचा हुंदा की है? सरीरक ढांचे तो भाव साडे शरीर की बनतर। जे शरीर का ढांचा वेखण विच सुंदर, सिद्धा अते सुभाविक लगे अते इसका भार उपर वाले अंगां तो हेठां दे अंगां वल ठीक तरह आ जाए तो सरीरक ढांचा ठीक हुंदा है। पर जे बैठण उठण, सौण ते तुरन ते भज्जण वेले सरीरक ढांचा टेढ़ा मेढ़ा ते दुखदाई लगे तो सरीरक ढांचे नूं असीं खराब मनते हाँ। बच्चों, जेकर आपां सधारण शब्दां विच कहीए तो कह सकते हैं कि सरीरक ढांचे की परिभाषा दे बारे आम लोगों के या विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। किसी की कोई एक राय नहीं है। जेकर शरीर का पिंजर, आपां कह सकते हैं कि जेकर शरीर का पिंजर देखण विच सुंदर, सिद्धा ते सुचज्जा लगे अते इसका भार उपरले अंगां ते हेठले अंगां उपर ठीक तरह आ जाए तो कहा जा सकता है कि सरीरक ढांचा बिल्कुल ठीक है। इस तरह के सरीरक ढांचे की चंगी तरह या माड़ी स्थिति नूं किसी कम अनुसार ही दस्या जा सकता है। सो तुसीं इसकी परिभाषा नूं चंगे तरीके नाल समझ गए होवोगे कि आपां किस दी गल करदे हां। जां असीं कहदे हां कि साडे शरीर दे अगे पिछे जरूरत अनुसार मांसपेशियां लगियां हुंदियां हन, जो साडीआं हड्डियां नूं ढक के रखदियां हन बेटे मांसपेशियां। ये हड्डियां नूं अपने सही टिकाणे ते थम्मी रखदियां हन, क्योंकि जिहड़े जॉइंट्स ने तुसीं पिक्चर विच भी देख सकते हो साइड ते हड्डियां कल्लियां ने, पर जदों उस ते मांस चढ़ जाता है, मांसपेशियां आ जांदियां हन तां उसका रूप चेंज हो जाता है तो उसनूं कवर करके रखदियां हन, उसनूं थम्मी रखदियां हन। पैरां दीयां मांसपेशियां पैरां दी शक्ल नूं ठीक रखदियां हन अते शरीर नूं सीधा खड़ा रखण विच उचित आधार प्रदान करदियां हन। लत्तां दे अगे अते पिछले भाग दीयां मांसपेशियां लत्तां नूं पैरां ते सीधा खड़ा रहण विच मदद करदियां हन। इसे तरीके नाल चूले दे आस पास दीयां मांसपेशियां शरीर दे उतले भाग नूं अते सिर नूं हेठां वल खिच के रखदियां हन। पेट अते छाती दीयां मांसपेशियां धड़ अते शरीर नूं ज़्यादा पिछे वल नहीं जाण दिंदियां। इस तरह साडा सरीरक ढांचा मांसपेशियां की मदद नाल ठीक तरह सीधा अते सुभाविक रूप विच रहिंदा है। हुण आपां अगे गल करदे हां कि चंगे सरीरक ढांचे की लाभ की ने, की इसके फायदे ने। बच्चों, चंगा सरीरक ढांचा देखण विच सोहना लगदा है। सानूं बैठण उठण नੱਠਣ भज्जण पढ़न आदि विच सौख ते चुस्ती महसूस हुंदी है। चंगे सरीरक ढांचे नाल सेहत चंगी रहिंदी है। चंगे सरीरक ढांचे विच दिल, फेफड़ियां ते गुरदियां आदि दे काम विच कोई रुकावट नहीं पैंदी। चंगे ढांचे दीयां मांसपेशियां नूं घट जोर लाउणा पैंदा है। सो अगे गल करदे हां कि सरीरक ढांचा खराब किवें हो जाता है, किन्ना गल्लां करके जो है सरीरक ढांचा साडा खराब हुंदा है। बच्चों, जिवें कि पहलां भी आपां दस चुके हां कि बच्चे दे शरीर का जो ढांचा है वह 20 साल की उम्र तक वाधा फुलदा है। भाव कि एक बच्चा जो है छोटे, आज मैं पिक्चर विच भी देख सकते हो, बचपन तो लैके सही आपकी जवानी की उम्र विच तक 20 साल दे विच उहदा शरीर जो है
ਇੱਕ ਸਹੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬੈਠਣ, ਉੱਠਣ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਸਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਠੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਪੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਿਫੋਰਮਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਢਾਂਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਢਾਂਚੇ ਖਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁੱਬ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੱਕ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੈਰ ਚਪਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਦਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਚਪਟੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੌਣ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜੋ ਹੈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਿਸਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਟੇ ਸਾਡਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਢੰਗ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਦਤ ਪੱਕਣ ਨਾਲ ਜੋ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁੱਬ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ, ਉੱਠਣ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਉੱਪਰਲੇ ਜੋ ਪੋਸਚਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਚਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੋਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰੀਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ,
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰ ਪੋਸਚਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਆਦਤ ਪੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਸਚਰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹੇ, ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਹਲਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁੱਟਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਤੰਗ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੰਗ ਪਾਉਣੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਢਲ ਜੂਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗਾ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਪੋਸਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਠਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੋਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਪੋਸਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਪੋਸਚਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਬੱਚਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੁਹਰਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਓ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਝੁਕ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਲਮਕ ਜਾਊਗਾ, ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ, ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਬ ਪਊ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ। 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਪੋਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਚਪਟਾ ਪੈਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੋਸਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਪਾਠ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰੀਰਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰੂਪੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਢਾਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਰੂਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।